नमस्कार बंधुरा स्वागतर दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज आमी बानाबो मशला धोसा। खूब सहज पद्धतिते बानाबो, आपनारा बाड़ीते जे कोनो समय बानिये खेते पारबेन। चलुन किभाबे बानिয়েছি देखानो जाक। सबार प्रथमे एकटा बड़ो गामला निয়েছি, तार मध्य दिए दिচ্ছি 3 কাপ चाल। बाड़ीते जे चाल खावा हय भात रान्नार जोन्नो ओई चालই किन्तु दिए धोसा आमी आजके बानाबो। और 1 কাপ दिए दिलाम बिउलिर डाल। एबार 5 থেকে 6 বার जल दिए भालोभाबे धुए परिष्कार करे नेब। करे नेওয়ার पर जल दिए भिजिए राखबो प्राय 6 থেকে 7 घंटा। आमी राते भिजिए रेखे दिलाम। एबार सकालबेला किन्तु प्राय 9टा नागाद आमी देखছি যে चाल और डालटा बेश भेजानो सुंदरभावे हये गेছে। एबार मिक्सिते पेस्ट करे नेब। आपनारा चाइले शिलনোড়াতে बेटे निते पारेन। और मिक्सिते दिए देब मेथी। मेथी आमी आगे थेके 2 टेबिल स्पून भिजिए रेखेছিলাম। धोसार स्वाद भालो आसार जोन्नो आमी मेथी दिलाम और अल्प जल दिए पेस्टटा करे नेब। देखुन सुंदरभावे पेस्टटा हये गेছে। एबार आलादा जायगाय ढेले राखलाम। बाकी चाल डालटाओ मिक्सिते एभाবে पेस्ट करे नेब। पेस्ट करे नेওয়ার पर आमी एकटा बड़ो गामलार मध्य राखबो, जेहेतु चाल और डालेर परिमाणटा अनेकटा पेस्ट करेছি ताई ढाका दिए फार्मेंटेशनेर जोन्नो 10 থেকে 12 घंटा रेखे दिते हबे। 10 घंटार पर देखुन कत सुंदरभावे फार्मेंटेशन हये गेছে। एबार धोसा बानाबो। बैटारटा किन्तु बेश घन आछे। एबार जल दिए अल्प अल्प करे बैटारटा रेडी करे नेब। बेशी पातला करबेन ना और बेशी घनও करबेन ना। धोसा बानानोर जोन्नो बैटार एकदम पारफेक्ट तैरी करे निलाम। परिमाण मतो लवण दिए देब। और कोनो मशला किन्तु आमी एखाने व्यवहार करछि ना। शुधुमात्र लवण दिए भालोभाबे मिशिए बैटार रेडी करे तारपर आमी आलू स्टाफिंगटा तैरी करे नेब धोसा बानानोर जोन्नो। सबार प्रथमे आलू निয়েছি। आलू 500 থেকে 600 ग्रामेर मतो हबे आलू निয়েছি। आलू केटे प्रेसार कुकारे जल दिए 2টো सीटी दिए सेদ্ধ करे नेब। बेशी सीटी दिए सेদ্ধ करबेन ना, ताहले आलू स्टाफिंगटा बेशी नरम हये जाबे, भालो लागबे ना। खोसागुलो छाड़िए निয়েছি सेদ্ধ करे राखा आलूर। तारपर हाथेर साहाज्ये अल्प अल्प करे मैश करे नेबेन। एभाবে मैश करे निচ্ছি आमी। सबगुलो आलू मैश करे नेওয়ার पर ग्यास अन करे दिएছি। कड़ाई मध्य सबार प्रथमे 1 बाटी चीने बादाम अल्प रिफाइन तेले भेजे तुले नेब आलूर पुरे देब बोले। चीने बादामगुलो भाजा हये गेছে, आलादा जायगाय तुले राखलाम। एबार ओई कड़ाईते आरो 1 टेबिल स्पून रिफाइन तेल दिए दिए दिलाम कालो सर्षे हाफ टेबिल स्पून, चाना डाल 1 टेबिल स्पूनेर थेके एकटू बेशी दिलाम, कारण आलूर पुरटा अनेकटा परिमाण तैरी हबे ताई दिए दिलाम। एबार नाड़ाचाड़ा करे दिए दिচ্ছি কারি পাতা। কারি পাতা দেওয়ার পর দিয়ে দেব গ্রেট করে নেওয়া আদা 1 টেবিল স্পুন। আদার গন্ধ যতক্ষণ না যাচ্ছে নাড়াচাড়া করে নেব। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু অবশ্যই লো করে রাখবেন। এরপর দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা কুচানো আর পেঁয়াজ কোচানো। ঝালটা আপনারা যে যেমন খেতে ভালোবাসেন সেইভাবে অনুপাতে কাঁচা লঙ্কা দেবেন। এবার পেঁয়াজটা তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে মিনিট 2 টাইম দিয়ে ভেজে নেব। পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা তেলের মধ্যে ভালোভাবে ভাজাও হয়ে গেছে, সুন্দর একটা গন্ধও বেরিয়েছে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো হাফ টেবিল স্পুন, কালারটা ভালো আসার জন্য। আপনারা চাইলে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো নাও দিতে পারেন। এবার নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেব ম্যাশ করে রাখা সব আলু। आलूगुलो देওয়ার पर मशलार संगे आरो मिनिट 2 टाइम दिए किन्तु भालोभाबे कषिए आलूर पुरटा तैरी करे नेब। एरपर दिए देब परिमाण मतो लवण। लवण दिए नाड़ाचाड़ा करे दिए देब रोस्टेड भाजा मशला। शुकनो कड़ाई मध्य गोटा जिरे धने मौरी शुकनो लंका एकटा भेजे गुঁড়ো করে রেখেছিলাম।
ওই মশলা 2 টেবিল স্পুনের মতো দিয়ে দিলাম। দিয়ে নাড়াচাড়া করে সবার লাস্টে দিয়ে দেব ভেজে রাখা চিনেবাদাম। আর ধনেপাতা থাকলে আপনারা ধনেপাতা কোচানো সবার লাস্টে দিতে পারেন। এবার নাড়াচাড়া করে আলুর পুরটা আলাদা থালার মধ্যে রেখে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করতে দেব। এবার ধোসা বানানোর জন্য ননস্টিক তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। তাওয়ার মধ্যে 2 ড্রপের মতো রিফাইন তেল দিয়ে ভালোভাবে তাওয়াটা গরম করে তারপর জল ছিটিয়ে একটা সুতির কাপড় দিয়ে মুছিয়ে নিলাম। তারপর দিয়ে দিতে হবে ধোসা বানানোর জন্য ব্যাটার। এরকম চামচের সাহায্যে গোল করে শেপে ধোসা তৈরি করে নেব। গ্যাসের ফ্লেম হাই টু মিডিয়াম করে রাখবেন। আস্তে আস্তে করে দেখবেন যে ওপরের দিকটা শুকিয়ে আসছে। তারপর দিয়ে দিতে হবে সামান্য পরিমাণ রিফাইন তেল। অল্প অল্প করে ছড়িয়ে দিলাম আর নিচটা দেখুন লাল হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। এরপর আলুর পুরটা কিন্তু ওপরে দিয়ে দেব। দিয়ে মুড়ে সার্ভ করে নেব। খুবই মুচমুচে আর টেস্টি ধোসা কিন্তু এভাবে আপনারা বাড়িতে সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি। আবারও আরেকটা আপনাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি। সবার প্রথমে জল ছিটিয়ে দেবেন, যেহেতু তাওয়াটা খুবই গরম। বেশি গরম হলে ধোসা কিন্তু তৈরি হবে না, তাই গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম করে রাখবেন। তারপর ব্যাটার দিয়ে গোল শেপ করে ওপরের দিকটা শুকিয়ে গেলে মাঝখানে আলুর পুরটা দিয়ে দেবেন, দিয়ে মুড়ে নেবেন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ধোসা। আর নারকেলের চাটনি দিয়ে আমি সার্ভ করেছি। নারকেলের চাটনির রেসিপি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন বন্ধুরা। ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক শেয়ার করে দেব। তাহলে বন্ধুরা আজকের এই ধোসা রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ থাকলো বন্ধুরা। আজ এ পর্যন্ত, আবার হাজির হয়ে যাব যে কোনো সময় নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।